الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور بغیر کسی محنت اور طلب کے ہم کو کلمہ نصیب فرمایا، اپنی ذات پر ایمان نصیب فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے یہ سارے احسانات ہم پر کیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم ایک رسمی اسلام کو سمجھتے ہیں اور ایک رسمی مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ہم ان کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسی زندگی چاہتا ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمارے سامنے ایک پورا زندگی کا نظام پیش فرمایا ہے جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کو اسوہ حسنہ کہا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن اسی کے لیے کہ جو اللہ کا یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو اور اللہ کا دھیان رکھتا ہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. اس وقت صورتحال ایسی ہے، اگر آپ مسلمان علاقوں میں جائیے تو آپ کو کہیں سے صحیح اسلام کی تصویر نظر نہیں آئے گی، بلکہ اسلام جو چاہتا ہے اس سے بہت ہٹ کر ہم کو وہاں زندگی دیکھنے کو ملے گی. اجتماعی نظام آپ دیکھ لیجئے، انفرادی نظام دیکھ لیجئے، ہر جگہ وہ آپ کو ناہمواریاں نظر آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، جس کا میں نے آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چند اعمال ہیں، اگر وہ ہم کر لیں تو ہمارے اسلام کے لیے کافی. اور پھر اس میں بھی بڑا تفاوت ہے. بعضوں نے اس کو بہت ہی محدود کر رکھا ہے، بعضوں نے تھوڑا سا اس کا دائرہ وسیع کیا ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھنا بھی شاید ضروری نہیں سمجھتے اور نام مسلمانوں کے جیسے رکھتے ہیں اور کچھ رسمیں کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان. اور بہت سے بھائی ہیں جو نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن جو اخلاقی زندگی ہونی چاہیے، جو معاملات کی درستگی ہونی چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، وہ
उसमें बहुत कमी नज़र आती है। और बहुत से भाई ऐसे हैं कि तमाम चीज़ों में गनीमत हैं, लेकिन फिर भी बाद ऐसी कोताहियाँ होती हैं कि जिससे आमाल बेकार हो जाते हैं। वो अमल करते हैं गैरुल्लाह के लिए, यानी किसी दूसरे को दिखाने के लिए। उनका अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं होता। वो अपनी बड़ाई जताना चाहते हैं, अपनी बुजुर्गी बताना चाहते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। तो जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसकी भी कोई कीमत नहीं। अब ये जो नाहमवारियाँ हैं हमारी ज़िंदगी की, अगर हम अपनी अपनी सतह से जायज़ा लें तो बहुत से हक़ाइक़ हमारे सामने आ सकते हैं। उमूमी अंदाज से आप देखिए तो जो खामियाँ आम तौर पर मुसलमानों में है, एक तो इबादत की लाइन से हैं। एक बड़ी तादाद मुसलमानों की जो नमाज नहीं पढ़ती और उसको ये मालूम भी नहीं कि नमाज ना पढ़ने से क्या होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सख्त कलिमात इरशाद फरमाए, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, कि जानबूझ के नमाज छोड़ दे, जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे तो वो ईमान में नहीं रह जाता। अल्फाज हैं ये ज़बान नबूवत से निकले हुए, फ़क़द कफ़र, वो काफिर हो जाता है। हमें दावा है कि मुसलमान नमाज पढ़ें ना पढ़ें, ठीक है, उलमा ये आपको बताएंगे, फतवा देंगे कि नमाज छोड़ देने से काफिर नहीं होता, लेकिन नमाज का कोई अगर इनकार करता है तो काफिर हो जाता है। अगर कोई नमाज को फ़र्ज नहीं समझता तो काफिर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका ऐलान फरमाया है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, ये नमाज ईमान वालों पर वक्त के साथ फर्ज, अपने अपने वक्त में हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह ने इसको हमारे लिए लाजिम फरमाया है। और फिर जमात का एहतमाम कितने लोग करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सख्त कलिमात इरशाद फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं नमाज कायम करूं। और फिर वो लोग जो नमाज में जमात के साथ शरीक नहीं हैं, जी चाहता है कि उनके घरों में आग लगा। और अगर बच्चे और औरतें ना होती तो शायद मैं ऐसा करता या ऐसा करने को कहता। आप गौर कीजिए कि जमात का किस कदर एहतमाम सिखाया गया। लेकिन हम में कितने भाई हैं जो इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। हम दुकान पे बैठे हैं, कारोबार में मशगूल हैं, अपने ऑफिस में हैं, नमाज वक्त आ रहा है, जा रहा है, करीब में मस्जिद है, हम जाके नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हमारा 10 पैसे का नुकसान हो गया तो कौन सा नुकसान है दुनिया का। हमने दुनिया की हकीकत नहीं समझी। अल्लाह तबारक व तआला साफ कहता है कि दुनिया की हकीकत तो अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, और अगर होती तो अल्लाह अपने बागी को ये दुनिया न देता। आज आपको हो सकता है कभी शुभा होता हो, ताज्जुब होता हो कि दुनिया में वो लोग जो अल्लाह के न मानने वाले हैं, अल्लाह के बागी हैं, उनका दौरा है, उनकी हुकूमतें हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास असबाब हैं, उनके पास हर तरह की ज़ेब व ज़ीनत और हर तरह की आराइश है, हर तरह की सहूलतें अल्लाह ने उनको दे रखी हैं। हो सकता है ताज्जुब होता हो कि आखिर क्या है, ये तो खुदा के दुश्मन है, अल्लाह ताला ने सब कुछ इन्हीं को दे दिया। ये ख्याल हमारे अंदर इसलिए पैदा होता है कि हम दुनिया की हकीकत से वाकिफ नहीं। अल्लाह ने दुनिया की कोई कीमत नहीं रखी। सच्ची बात यह है, दुनिया की कीमत अगर है तो इसलिए है कि ये आखिरत की खेती। अगर ये आखिरत की खेती ना होती तो इसकी क्या कीमत थी दुनिया की, दुनिया वजूद में ना आती। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने हमें यहाँ दुनिया में क्यों भेजा, इम्तिहान लेने के लिए भेजा। हम क्या करते हैं, लिनंजुर कैफ तअमलून, हम देखें तुम क्या करते हो, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम तुम्हें आजमाएं। ये दुनिया तो आजमाइश का घर है, हम देखें तुम में कौन लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं। तो भाइयों दोस्तों, ये दुनिया तो इम्तिहान का घर है। अल्लाह ने हमको दुनिया इसलिए नहीं दी कि हमें ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार कर चले जाएं। ये दौलतें जो अल्लाह तबारक व तआला हमको देता है, इम्तिहान के लिए देता है। हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी इजाज़त है, आप दुनिया कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। और हदीसों में इसका जिक्र है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में। बाद सहाबा वो थे कि उनका कारोबार इतना था कि जब उनका माल आता था मदीने में तो धूम मच जाती थी। उनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। वो कहते हैं कि मट्टी पर हाथ रखता हूं तो मट्टी सोना बन जाती। कोई रोकता नहीं है इससे, लेकिन आपको तरीका बताया गया
अगर उस तरीके के मुताबिक आप कारोबार करते हैं तो आप मुबारक, और फिर आप उस कारोबार में जो कुछ अल्लाह आपको देता है आप उसका हक अदा करते हैं। देखिए, जो दौलत अल्लाह दे रहा है कहाँ से आ रही, हमसे पूछा जाएगा उसका माखज़ क्या है, कहाँ से दौलत आ रही, किस तरह हम कमा रहे हैं। और फिर एक और सवाल है, किस तरह हम उसको रखते हैं। बहुत से लोग एक सवाल के बाद दूसरा सवाल ये बताते हैं किस तरह हम खर्च करते हैं। बीच में एक मसला और भी है कि हम किस तरह उसको रखते हैं। अगर हमने रखते हुए भी उसका हक अदा ना किया, जो ज़कात का हक होता है, हमने दौलत रखी, सालों रखी, लेकिन हमने ज़कात नहीं दी, तो भाई ये फिर हमने रखने का हक अदा नहीं किया। इससे अच्छा हम सब कहीं खर्च कर देते। हमने जब दौलत रखी है उसका हक ये है कि हम ज़कात अदा करें। तो भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दुनिया दी है वो दुनिया इसलिए दी है कि हम अपनी ज़िंदगी को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी इबादतों का जायजा लें, अपनी नमाजों को देखें। ये ज़कात का मसला बड़ा अहम है। जिस तरह नमाज फ़र्ज है इसी तरह ज़कात फ़र्ज है। अगर कोई ज़कात नहीं देता तो जहन्नम में उसको भुगतना पड़ेगा। कुरान मजीद बड़े सख्त अल्फाज हैं, अल्लज़ीना यकीज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना चांदी सेंध के रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम वतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन यही दौलत आग के पतरे बनाकर लाई जाएगी, और जिस शख्स ने दौलत को जमा कर करके रखा, उसका हक नहीं अदा किया, यानी ज़कात नहीं दी, जो हक फ़र्ज़ वाजिब है वो अदा नहीं किया, तो वो दौलत आग के पतरे बनाकर लाई जाएगी। उससे उसकी पेशानी दागी जाएगी, उसकी पीठ दागी जाएगी, उसके और जिस्म के हिस्से दागे जाएंगे, जो कुरान मजीद का ऐलान है। और कहा जाएगा फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, के जमा कर करके जो रखते थे अब उसकी सज़ा देखो। तो भाइयों, जो फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ को भी हमें समझना है। रमज़ान अल्लाह ने अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह आप रोज़ा रखते हैं, लेकिन ये मैं पूछता हूँ कितने अल्लाह के बंदे हैं जो रोज़ा नहीं रखते, उनको एहसास भी नहीं होता कि ये एक फरीज़ा है। और फिर हज फ़र्ज है और अल्लाह ने दौलत दे रखी है, और फिर आदमी हज नहीं करता, ख़तरनाक बात है। हदीस में आता है कि अगर हज फ़र्ज होने के बाद कोई हज नहीं करता, अल्लाह को परवाह नहीं कि यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बड़े सख्त कलिमात और अल्फाज हैं, और सिर्फ इसलिए अल्लाह देखना चाहता है कि जो निज़ाम ज़िंदगी अल्लाह ने हमको दिया, जिसमें इबादतें भी हैं, मामलात भी हैं, अखलाक भी, हम किस हद तक उसमें उसको फॉलो करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उसमें इत्तिबा करते हैं। अल्लाह ताला जो बात हमसे कहता है कि ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, उसमें ये सारी बातें शामिल हैं, जिसके साथ फिर हमारी जो अखलाकी ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी है, जिसका ताल्लुक़ मामलात से है, उसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस हद तक हम उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलते हैं। आप देख लीजिए, विरासत का मसला कितना अहम है। किसी का इंतकाल होता है, उसकी विरासत को शरीयत के मुताबिक किस तरह तकसीम करना है, कुरान मजीद में पूरी वजाहत मौजूद। अब उसके बाद अगर कोई ये विरासत को शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं करता, वो ज़्यादा ले लेता है, उसके पास ताकत है और उसके इत्तेफाक से, उसके इत्तेफाक बैलेंस में सब कुछ उसी के बैलेंस में, उसी के खाते में, उसी के नाम है, वो दूसरे को नहीं देता। ज़मीन उसके नाम है, या दुकान उसके नाम है, जायदाद उसके नाम है, और वो जानता है कि हमारे नाम तो है ये, लेकिन हकीकत में फला 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 का इसमें हक है। अब वो हक अगर खाता है तो जहन्नम की आग खाता है। हदीस में आता है कि एक माल का लुकमा अगर आदमी हराम खाता है, हलक के नीचे उतारता है, तो लुकमा लुकमा तर नहीं, आग का अंगारा हमको आज दुनिया में नहीं लगता। बड़ा मजेदार लुकमा लगता है, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, आला किस्म के बंगलों में रहते हैं, हर तरह की सहूलतें हासिल हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं है कि ये ज़ाहिरी तौर पर जो हमको राहत के सामान नजर आते हैं, कल मरने के बाद यही हमारे लिए सबसे बढ़कर मुसीबत, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के खास बंदों में थे, खलीफा थे, और उनको खलीफा राशिद कहा जाता है, 5वां खलीफा राशिद गोया के उनको बाद लोगों ने कहा, और हकीकत है उन्होंने जो जिंदगी गुजारी वो ऐसे नमूने की जिंदगी थी कि वो उसके बाद उस जैसा कोई खलीफा पैदा नहीं हुआ। उनके बारे में आता है, एक ज़माना था
ऐश व इशरत की जिंदगी थी, आला से आला लिबास था, उनकी चाल मशहूर थी वहाँ के बाजारों में, ऐसा ऐसा उनमें एक शौक था और आला किस्म के तमाम खुशबुएं और लिबास हर तरह की चीजें इस्तेमाल करते। लेकिन जब वो खलीफा हुए और फिर उन्होंने जायजा लिया तो अंदाजा हुआ किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। सारा माल बैतुल माल में उन्होंने जमा कर दिया। हालत ये हो गई कि उनके घर की बच्चियों को कभी कभी फाके की नौबत आती थी। एक मतलब वो घर गए तो बच्चियों ने मुंह पे हाथ रख लिए। उनका बच्चियों क्या बात है, तो मुंह पे क्यों हाथ रखती हो? उन्होंने कहा कि अब्बा कुछ था नहीं खाने के लिए, तो हमने कुछ रोटी मिल गई तो प्याज से रोटी खाई, तो इसलिए हम मुंह पे हाथ रख रहे हैं कि प्याज की बदबू आप तक न जाए। ये जिंदगी उन्होंने अख्तियार की। उनके पास सब कुछ था, वो चाहते खजाने जमा कर ले, लेकिन खजाने उन्होंने जमा नहीं किए। इसलिए जमा नहीं किए कि जानते थे कि आज तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कल मरने के बाद क्या हो। मेरे दोस्तों, ये असल मसला है। हमें अपनी जिंदगी का जायजा इसलिए लेना चाहिए। हमने विरासत में अगर हक किसी का मारा है तो हराम खाया। मेरे दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता मुश्तरक कारोबार में हमने ज्यादा हक ले लिया, हमने हराम खाया। कोई हमारा भाई कमजोर है, भतीजा कमजोर है और कोई दूसरा तो शरीक है वो कमजोर है, क्या हम समझते हैं वो कमजोर है तो अल्लाह तो कमजोर नहीं है? अल्लाह बदला लेने के लिए क्या काफी नहीं है? हमने अगर खुदा न खास्ता उसका हक नहीं दिया तो आज तो अल्लाह ढील देता है, जो चाहो करो, लेकिन कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। अगर कोई काम हमने इस तरह का गलत किया तो अल्लाह ने नहीं छोड़े। यहां तक कहा गया कि अगर जुल्म किया है किसी पर, किसी भी हैसियत से किया, तो कल क़यामत के दिन जिस बकरी के सींग नहीं है और सींग वाली बकरी ने उसको मारा है तो वो भी लाई जाएगी, और जिसके सींग नहीं, जिसको सींग दी जाएगी और कहा जाएगा मारो इसको, इसकी बकरी के सींग थी और तुमको उसने दुनिया में मारा, अब तुम इसको यहाँ मारो। वो तो मामला जानवरों का है, मुकल्लफ नहीं। ये मिसाल इसलिए दी गई है बताने के लिए इंसानों को कि जब अल्लाह ताला एक बकरी से भी इस तरह का बदला ले सकते हैं तो हमको तो इसीलिए पैदा किया है ताकि वो देखे कि हम क्या करते हैं। हम किसी पे जुल्म करते हैं, हम कमजोरों को सताते हैं, परेशान करते हैं। हमारे पड़ोस में कोई बेचारा परेशान हाल है, हमको कोई परवाह नहीं होती, भाड़ में जाए मरे जाके कहीं, हमारा घर सही सलामत रहे, हमारा रास्ता ठीक रहे, बल्कि हम थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना रास्ता बना ले। उसका घर कम भी होता हो तो हो जाए, वो बेचारा बोल नहीं सकता, वो कमजोर है, उसके पास असबाब नहीं है, लेकिन अल्लाह की ताकत उसके साथ है। वो बदला उस दिन मिलेगा जिस दिन अल्लाह की ताकत होगी, अल्लाह की हुकूमत होगी। और ये अल्लाह तबारक तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज किसकी बादशाहत है? सिर्फ एक अल्लाह की, जो वाहिद है, एक है और जबरदस्त है। सारे खजाने ताकत के उसके दिए हुए हैं। जिस किसी के पास ताकत है वो ताकत तो अल्लाह ने दी है। आज दंदनाते फिरते हैं यूरोप अमेरिका वाले, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के लोग, खुदा के बागी, और क्या ही समझते हैं कि दुनिया समेट कर हमने सब कुछ हासिल कर लिया। दुनिया समेट कर अपने लिए उन्होंने जहन्नम का रास्ता हमवार कर लिया। कल उनको पता चलेगा क्या होगा वहां मरने के बाद। और कुरान मजीद भरा पड़ा है, कुरान मजीद भरा पड़ा है, साफ कहता है कि ये दुनिया में घूम फिर रहे हैं, तुम इनके चक्कर में न पड़ो। फला यग़ुरुर का तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम। ये अल्लाह के बागी, अल्लाह के मुनकिर, इनका दौर दौरा तुम्हें धोखे में ना डाले। इनकी हुकूमतें और इनका दुनिया में जो कर्र तुमको नजर आ रहा है कि तुम्हें धोखे में ना डाले। मताउन क़लील, इसको अल्लाह तबारक व तआला सारी ताकतों को, सारी हुकूमतों को मताए क़लील कहता है। बहुत हकीर मामूली ये सौदा है दुनिया का, जिसके पीछे ये लगे हुए हैं, उसको सब कुछ समझते हैं। मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, उसके बाद उनका ठिकाना जहन्नम। तो हमें कभी भी धोखे में नहीं रहना चाहिए, कभी हमको मायूस नहीं होना चाहिए, कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे दुश्मन और खुदा के दुश्मन दुनिया में दंदनाते फिरते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। आज मुसलमान मजलूम है। अरे मुसलमानों को तो अल्लाह ताला जब चाहता है उनको शहीद करता है, शहीद करवाता है, शहीद बनाता है। कुरान मजीद में वो यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा ये भी किया गया कि अल्लाह ताला चाहता था कि तुम्हें शहीद बनाए। जो शहीद होता है उसका मकाम कोई क्या जाने। कल क़यामत में तमन्ना करेगा कि 10 मरतबा 7 मरतबा उसका सर कलम किया गया होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी फजीलत इरशाद फरमाई
کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ مجھے مارا جائے، شہید کیا جائے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں مارا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں مارا جاؤں۔ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو شہادت کو ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ کے بندے کام آ گئے کہیں اور اللہ کے دشمنوں نے ان کے سر قلم کیے، ان کو تحقیق کیا، ان کے لیے تو راستہ ہموار ہو گیا جنت کا۔ اور جو کرنے والے ظلم پر کمر بستہ ہیں، اللہ اگر چاہے گا دنیا میں پکڑ کرے گا، لیکن اللہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات کہہ چکا کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں کو دنیا میں بھی پکڑ کرے ان کی، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ، اللہ تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ کل مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ تو دنیا تو اللہ نے امتحان کے لیے دی۔ تو بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا وہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے؟ ہماری زندگی میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں؟ اور یہ الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں، یہاں تک میں کہتا ہوں جو حضرات علماء ہیں، جو طلباء ہیں مدارس کے، اور جو دیندار سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا کوتاہیاں الگ الگ ہیں اور وہ سب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ کوئی بڑا بلند مقام سمجھا جا رہا ہو، وہ خود اپنے آپ کو سمجھ لے کہ ہم فارغ ہو گئے، اب ہماری زندگی بہت اللہ کی مرضی والی زندگی ہو گئی، اب ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے وہ دھوکے میں ہے اور خطرے میں۔ ہمیں سب کو سوچنا ہے، کہنے والا بھی سوچے، سننے والے بھی سوچیں کہ کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم کام کرتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے کام کرنے والے، رات رات بھر نمازیں پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی، اور علم کو دنیا میں پھیلانے والے، بڑی زبردست قسم کی تقریریں کرنے والے، تو کتابیں لکھنے والے، اور چلے پہ چلے لگانے والے، دنیا میں دین کے کام سمجھے جاتے ہیں وہ کام کرنے والے۔ لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کاموں کا منشا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس میں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا مقصد دنیا کی عزت ہے تو اللہ کے ان کاموں کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کیا تو وہ عمل جب قبول ہوگا وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، صاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اگر تم نے خدا نخواستہ کسی دوسرے کو اس میں شامل کر لیا تو یہ تو شرک۔ فرق کیا ہے؟ ایک شرک خفی ہوتا ہے اور ایک شرک جلی ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا، کسی غیر اللہ کو معبود سمجھنا، قاضی الحاجات سمجھنا، اور اس کے بارے میں تصور کرنا کہ جو چاہے وہ کرے، یہ کھلا شرک۔ اس شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اللہ کے لیے ہی اعمال کرتے ہیں لیکن نیت کے اندر فطور پیدا ہو گیا کہ ہم کام کر رہے ہیں، فلاں دیکھے گا تو عزت کرے گا، فلاں لوگ دیکھیں گے تو ہمیں بزرگ سمجھیں گے، ماشاءاللہ بڑی شاندار تقریر کی اور بہت زبردست کتاب لکھی۔ لکھنے میں اور تقریر کرنے میں خدا نخواستہ اگر نیت میں یہ بات آ گئی کہ لوگ ہماری تعریف کریں اسی لیے ہم تقریر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں عمل کی قیمت جب ہے جب عمل آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مستغنی، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، فرماتا ہے کہ تمام شریکوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو غیرت آتی ہے تو غیرت ہمیں آتی ہے۔ سوتن کو آتی ہوگی غیرت، اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے پہلی بیوی مصیبت اس کے لیے ناک میں دم کر دے گی، ہو اس لیے کہ اس کو یہ شرک، یہ جو شرکت ہے یہ شرکت اس کو گوارا نہیں، غیرت اس کی گوارا نہیں ہے۔ جائز و ناجائز ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیے اگر کوئی دوسری شادی کر لے پہلی بیوی کو شرکت گوارا ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو شرکت گوارا نہیں ہوتی اور ان کو غیرت ہوتی ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو غیرت ہے تو غیرت مجھ کو ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو عمل میں شریک کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، میں ایک اس کو بھی لات مانتا ہوں، اس شرک کو بھی لات مانتا ہوں، اس کا کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں۔ اور ایک حدیث بڑی سخت، 3 طرح کے لوگ کل قیامت میں لائے جائیں گے۔ ایک شہید لایا جائے گا، ایک مالدار لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا تمہیں بڑا علم ملا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو میں نے علم دیا، فائدہ پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے فائدہ نہیں پہنچایا کہ ان کو فائدہ ہو، تجھے اللہ کی رضا ملے،
تو نے اس لیے کیا تھا، تجھے عالم کہا جائے، علامہ کہا جائے، قاری صاحب کہا جائے، ہو گیا دنیا میں، اور اس کو منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک مالدار لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ کہے گا تجھے ہر طرح کی دولت ملی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی خیر کا راستہ نہیں چھوڑا جس نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کیا تھا۔ حاجی صاحب کہا جائے، مخیر کہا جائے، نام کے کتبے لگائے جائیں عمارتوں پر کہ فلاں صاحب نے عمارت بنوائی، دنیا میں عزت ہو، حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح آخری بات ہے کہ شہید لایا جائے گا، اور اس سے اللہ کہے گا تجھے طاقت دی تھی، جرأت دی تھی، کیا کیا تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، میرے لیے جان دی۔ جان اس لیے دی کہ دنیا میں غازی کہا جائے، شہید کہا جائے، تیری تعریف ہو تیرے مرنے کے بعد، وہ ہو گئی دنیا میں، اب یہاں آخرت تیرے لیے کچھ نہیں، اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ بھائیو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج تو ہمارے کاموں میں حالت یہ ہو رہی ہے، اول تو اس کی چون ٹھیک نہیں، نہ حرام کا ہمیں خیال، نہ حلال کا خیال، پیسہ آئے کہیں سے آئے، جائز آئے ناجائز آئے۔ اب تو حالت یہ ہے، مدرسے والے مدرسے بناتے ہیں تو بعض مرتبہ ان کو یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ سودی کاروبار کرنے والوں سے چندہ لے کر مدرسے بنا رہے ہیں، کہاں سے برکت پیدا ہوگی مدرسوں میں؟ کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، سود دے رہا ہے، سود دے رہا ہے۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، صاف اللہ کہتا ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے ایسے کاروبار سے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کہاں ٹھکانہ ملے؟ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں کس حد تک ہماری زندگی صحیح رخ پر ہے، اور پھر ہمارے ہماری اخلاقی حالت ہے وہ کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلایا جائے۔ کوئی بیچارہ پریشان حال ہے اور بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، اس کو ہمیں علاج کے پیسے دینے چاہیے، تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ ہم بیٹھے نہ رہیں کہ ضرورت مند آئے، یہ تو ایک رسم بن گئی۔ پیشے ور لوگ ہیں جو آ کر مانگتے ہیں، ان کو تو بعض مرتبہ دیا بھی جائے تو خطرہ ہے کہ قبول ہو نہ ہو۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے اور بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ ایک جگہ تو حدیث میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، اگر کسی نے غلط دے بھی دیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیا، سوچ سمجھ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قبول فرما لے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے نیت کی کہ ہم صبح صدقہ کریں گے، اچھا اب یہ سوچا کسی کو پتہ نہ چلے، راتوں رات میں دے دوں۔ رات کو نکلا، ایک شخص کو دیکھا ضرورت مند نظر آیا، اس کو دے دیا اس نے۔ صبح چرچا ہوا کہ صدقہ کسی چور کو دیا گیا، ان سے اس سے غلطی ہو گئی، میں پھر رات کو صدقہ کروں۔ پھر رات کو گیا صدقہ کرنے، دے کر آیا، پھر صبح چرچا ہوا کہ مالدار کو صدقہ مل گیا۔ اب پھر اس نے سوچا کہ بھائی تو غلطی ہو گئی، پھر تیسرے رات صدقہ دے کر آیا تو صبح چرچا ہوا ارے اس نے زانی کو صدقہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ تو نے جو صدقہ دیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ ہو سکتا ہے چور کو تو نے صدقہ دیا وہ اپنی چوری سے باز آ جائے، تو نے زانی کو صدقہ دیا ہو سکتا ہے اپنے زنا سے باز آ جائے، تو نے امین کو صدقہ دیا ہو سکتا ہے اس کو بھی توفیق ہو تو وہ بھی صدقہ دے، اللہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ حق للسائل والمحروم، حق ہے، مانگنے والے کو بھی حق ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیچارہ جو ضرورت مند ہے اس کا جو حق ہے وہ سب سے بڑھ کر آپ تحقیق کریں۔ آپ کے پڑوس میں بیچارہ کوئی جھگی جھوپڑی میں رہتا ہے، کوئی بیچارہ ایسی جگہ رہتا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ بیچارہ کیسے کھانا کھاتا ہوگا، کیسے کام کرتا ہوگا، جا کے پوچھو کہ بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک ایک شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، ایک ایک کروڑ، مجھے پتا چلا 4 کروڑ روپے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہو، 4 کروڑ تک تو مجھے پتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی شادی میں 4 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اللہ کے کیا پکڑ نہیں ہوگی؟ ان کے پڑوس میں کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، کتنی بچیاں اور بچے ہیں جن کی تعلیم کا انتظام نہیں۔ اللہ کیا کل ہم پکڑیں گے، ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ ہماری پکڑ کرے گا کہ ضرورت مند سے تم نے ان کا حق نہیں سمجھا۔ 4 کروڑ روپے خرچ کر دیے، 50 بچیوں کی شادی ہو جاتی۔ شادیوں میں سادگی اختیار کی جائے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ تو بھائیو ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟
ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ ہمیں تلقین کی گئی ہے حدیثوں میں، قرآن مجید میں، اور تاکید کے ساتھ کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، پوری فہرست بتا دی گئی۔ تمہیں سلوک کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ میرا احسان مانو اور اپنے والدین کا احسان مانو، اور انجام کار تو میری طرف پلٹ کر آنا۔ تو ماں باپ کا حق تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ صاف کہہ دیا گیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر ماں باپ شرک پر آمادہ کریں، گناہ پر آمادہ کریں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فلا تطعهما، صاف کہا گیا قرآن مجید میں، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر آمادہ کریں ہرگز ان کی بات مت مانو۔ لیکن اس کے بعد کہا گیا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کوئی اگر والدین غلط راستے پر ہوں اور غلط کاموں میں لگے ہوئے ہوں تو ہم ان کو جھڑک نہیں سکتے، ہم ان کے ساتھ بس سلوکی نہیں کر سکتے، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن ہمیں سلوک کرنا ہے۔ کیا بعید ہے کہ یہ سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ پلٹ کر صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور اگر نہیں بھی ہوتا ایسا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں سلوک کرنا۔ ہاں اگر وہ خدا نخواستہ یہ کہیں کہ تم بھی سود لو، تم بھی رشوت لو، تم بھی غلط کام کرو، تم بھی فلاں جگہ جا کے شادی کر لو، تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں۔ اللہ کے آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، سب مخلوق ہے اللہ کی، اللہ کے بندے ہیں، ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق سلوک کرتے ہیں۔ اللہ نے محبت رکھی، اللہ کا کرم ہے، محبت نہ رکھتا تو پھر بچوں کے ساتھ لوگ سلوک نہ کرتے، بچہ روتا تو جا کوڑے میں ڈالاتے، کون اپنی نیند خراب کرے گا؟ لیکن اللہ نے ایسی محبت ڈال دی ہے کہ آدمی ساری ساری رات جاگتا ہے، لیکن محبت سے کوئی کمی کیا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا۔ اللہ ہی نے تو کیا، ماں باپ کی بھی اللہ نے محبت رکھی ہے، نہ بھی ہو اگر کمی بھی نظر آئے اس میں تو بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ سلوک کریں۔ لیکن کوئی ایسی بات جس میں کوئی شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو وہاں ان کی بات نہیں مانی۔ تو بھائی اپنے اخلاق کو بھی ہمیں درست کرنا ہے۔ جب یہ مکمل زندگی ہماری اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے گی تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ آج نشے کو دیکھیے کیسی کیسی شکلیں پیدا ہو گئی، اچھے اچھے گھروں میں نشہ پیدا ہو رہا ہے، نئی نئی شکلیں ہیں، لوگ نشہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کس قدر یہ حرام کام۔ شراب اگر پیتا ہے آدمی تو شراب کے بارے میں تو کہا گیا الخمر جماع الاسم، کہ یہ شراب تو ہزار برائیوں کی جڑ، گناہوں کی جڑ و بنیاد۔ لیکن اور بھی نشے کی شکلیں ہیں، یہ بھی سب ناجائز، اور کوئی خدا نخواستہ اس کے قریب جاتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ دنیا اللہ امتحان کے لیے اس نے ہم کو دی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہمیں کھینچتی ہیں اور کبھی کبھی ہم کھینچ جاتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم نے اپنے لیے جنت کا راستہ طے کیا یا خدا نخواستہ دوسرا راستہ طے کیا۔ اب انشاءاللہ مبارک مہینہ رمضان کا جو اللہ نے ہمیں دے دیا، اس سے بہتر کون سا مہینہ ہوگا اپنی اصلاح کرنے کا؟ اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں۔ دل بھی نرم ہے، ساری باتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم طے کریں کہ انشاءاللہ یہاں ہم آئے ہیں تو ہم طے کر کے جائیں گے کہ کوئی کام ہمارا شریعت کے خلاف انشاءاللہ نہیں۔ بھول چوک ہو سکتی ہے انسان سے، معلوم ہو جائے فوراً توبہ کرے آدمی، معلوم نہیں جاننے والوں سے پوچھے۔ اللہ کیا یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں جانتا نہیں تھا؟ آپ سڑک چلا رہے ہو، گاڑی سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہو، ٹریفک پولیس والے نے پکڑ لیا، جرمانہ کرنے لگا، آپ کہیں مجھے معلوم نہیں تھا، ٹریفک کا قانون مجھے معلوم نہیں تھا، تو کہے گا میاں اپنی گاڑی بھی کہیں قدم میں لے کے گرا دو، تم آئے کیوں سڑک پر، تم نے گاڑی کیوں اتاری جب تمہیں ٹریفک کا نظام کا پتہ نہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے سب بتا دیا ہمیں، یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، معلوم کرنا پڑے۔ اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے، اور اتنا علم ہر ایک پر لازم ہے جس سے آدمی اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے بہت مناسب ہے، اس میں اپنا جائزہ لیں، اپنی کوتاہیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور جو غلطیاں پہلے ہم سے ہوئی ہیں اللہ نے توبہ کا دروازہ سب کے لیے رکھا ہے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں بڑے آسان ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیے، گر گڑائیے، صلاۃ توبہ پڑھیے، اللہ سے ندامت کے آنسو اس کے سامنے بہائیے، اللہ سارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا۔ لیکن آدمی اللہ کی بارگاہ میں پلٹے تو توبہ تو کرے اللہ کے سامنے، سب سے زیادہ اللہ کو توبہ پسند۔ لیکن اگر بندوں کا حق اس کے ذمہ ہے
और अदा नहीं हुआ, उसकी तौबा जब होगी कि जो हक जिम्मे है वो अदा कर दे। हक को अदा जब कर देगा तब उसके जिम्मे ये उसका जिम्मा साकित होगा और ये गुनाह उसका माफ होगा। तो इंशाअल्लाह अगर हम ये नियत करते हैं, अल्लाह नियत में भी बरकत देता है, और नियत करने के बाद, आज़म करने के बाद अल्लाह काम को आसान करता है, और रमज़ान में तो और ज़्यादा आसान ही सारे काम। इंशाअल्लाह अगर इसकी मेहनत हमने कर ली, अल्लाह ताला ने रोज़ा हमें इसीलिए दिया ताकि तक़वे की ज़िंदगी हमारे अंदर पैदा हो। इस पर पहले भी कई मरतबा बात हो चुकी कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम्हारे अंदर तक़वे की शान पैदा हो, तक़वे का मिजाज पैदा हो। और तक़वा कहते हैं शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और हर उस गलत काम से बचना जो हमें नुकसान आखिरत से पहुँचाने वाला। ये इंशाअल्लाह अगर हम तय करते हैं तो ये बहुत मुबारक होगा हमारे लिए। तो ये महीना भी बहुत इसमें हमारे लिए मुआविन है, अल्लाह ने इसीलिए दिया। अब सब हम अपने अपने बारे में सोचें, गौर करें, घर में क्या गलती हो रही है, कारोबार में क्या गलती हो रही है, अपने भाइयों के साथ हमसे क्या कोताही हो रही है, और उनका हक हम अदा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों अदा नहीं कर पा रहे हैं। खुदा न खास्ता अब तक नमाजों का अहतमाम नहीं हो सका, तौबा करके हम इंशाअल्लाह जाएंगे, कोई नमाज हमारी नहीं छूटेगी, जमात के साथ नमाज पढ़ने का हम अहतमाम करेंगे। मुसाफिर को इजाज़त है, अगर कोई मुसाफिर है, मरीज है, कमज़ोर है, माजूर है, उसको इजाज़त है कि जमात छोड़ के घर में पढ़ ले। लेकिन अगर वो माजूर नहीं है और मुसाफिर नहीं है तो जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, और बगैर जमात के गोया के नमाज होती ही नहीं। इंशाअल्लाह इसका भी हम आज़म करें कि हम इसका अहतमाम करेंगे, नमाज का, जमात का, ज़कात का हिसाब लगा कर देंगे। हज फर्ज है और खुदा न खास्ता अब तक हज नहीं किया, हम ज़रूर हज करेंगे, पहले मरहले में करेंगे। खुदा न खास्ता मौत आ गई इस हाल में तो क्या होगा। इसी तरह जो और फ़राइज़ हैं, हुकूक़ और वाजिबात हैं, उनको भी अदा करेंगे, और रमज़ान में इसकी हम मशक़ करेंगे, कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरक़ात हम सबको नसीब फरमाए, और इस रमज़ान को ख़ास तौर से अल्लाह हमें एक बेहतर ज़िंदगी देने वाला रमज़ान बना, एक बेहतर ज़िंदगी देने वाला रमज़ान अल्लाह बना दे। वो हमसे खुश होकर जाए और हम उससे खुश हों कि उसने हमें दिया, एक अच्छी ज़िंदगी दी। लेकिन पहला मरहला खुद हमारे इक़दाम का है। जब हम कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ये रमज़ान भी हमसे खुश हो जाएगा, हमें दे कर जाएगा, और ये हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह एक सौगात होगी, एक ऐसा तोहफ़ा होगा जिससे हम पूरी ज़िंदगी फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता ऐन। रब्बि इग़फिर वरहम वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तक़सीरात से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह इस मुबारक महीने को तूने एक नेमत के तौर पर अता फरमाया है, अल्लाह की सही कदरदानी हम सबको नसीब फरमा, पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तूने ज़िंदगी जो अमानत के तौर पर दी है, इससे भी पूरा फ़ायदा उठाने की और आखिरत की खेती बनाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें आखिरत की कामयाबी अता फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, हमारे कामों को कबूल फरमा। और तूने जो भी तौफ़ीक़ की अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा, और हमारी उन कोताहियों से दरगुज़र फरमा जो अब तक हम करते रहे, और आइंदा हमारी या अल्लाह तू ही हिफाजत फरमा। पूरी मिल्लत पर अपना फज़ल फरमा, हालात को बेहतर फरमा, मसाइब और मुश्किलात को दूर फरमा, अहले ईमान की हिफाजत फरमा, मसाजिद की, मदारिस की, मराकिज़ की, माहिद की हिफाजत फरमा, काम करने वालों की हिफाजत फरमा, उनके कामों को बेहतर से बेहतर नताइज पैदा फरमा। या अल्लाह जो हज़रात आए इन सब के आने को कबूल फरमा, खैर तज़किया फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। रहमतिका या अरहमर